நாங்க ஸ்ட்ரீட் ஸ்பீக்ஸ். என் பேர் சேது. என் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது லோ பட்ஜெட் ஷிகர் தவான் ஸ்ரீநாத். ஆர்சிபி வின் பண்ணிடுச்சு. வாட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் தாட்ஸ்? ஐபிஎல் ஜெயிச்ச மாதிரி சீன் போட்டீங்களா டே? ஆனா நீங்க புதுசா பாக்குறீங்க, அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ வாட் டஸ் இட் ஃபீல் லைக் as an RCB fan? என்ன வேணா சொல்லுங்க, ஒரு சிஎஸ்கே ஃபேனா இட் ஹர்ட்ஸ் ஐ நோ. பட் என்னென்னடா சொன்னீங்க? கொஞ்ச நஞ்சமாடா பேசுனீங்க. சிஎஸ்கே மட்டும் இல்லடா, மற்ற 9 டீம் அதடா பேசுனீங்க. இன்ஃபேக்ட் நாங்கெல்லாம் கப்ப வீட்ல வச்சு அழகு பார்த்தோம் மச்சான். 5 வருஷம் அழகு பார்த்திருக்கோம். நீங்க பாத்துருக்கீங்களா? இதே கதை தான் கடந்த 5 வருஷமா பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். பட் இட்ஸ் ஓகே. But without a doubt, RCB played a fantastic game. நீ என்ன நினைக்கிற? What is your thoughts? Great, game of cricket, right? Everything was against RCB then. Even at one point, nobody thought that we would be in the situation. In fact, RCB camp குள்ளே நினைச்சிருக்க மாட்டாங்கல. First 8 matches, just one and bottom of the table. In fact, the top 3 remains the same. Only RCB and CSK மட்டும்தான் ஸ்வாப் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? அதுவும் on a 6 on a row. இத பத்தி நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க. We don't need to talk about that further, but that was a great win, man. And நிறைய criticism இருக்கு. என்ன ஐபிஎல் கப்பா வாங்கிட்டீங்க, எப்படி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு. But the fact is, no one has done this before. 6 on a You have all the reason to get excited. Exactly. I don't disagree. And if at all, let's say we crack the next 2 games and get into finale, I think no one has ever done in the sporting history, right? Any format, you take BBL, CPL, IPL, or even NFL range la eduthalume, they don't have this concept. But in the mari 7 on a row, 8 on a row, 9 la poi cup அடிச்சு. சரி, RCB CSK போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபர்ஸ்ட் 7 மேட்ச்ல ஒரு மேட்ச் நீங்க தான் ஒரு மேட்ச் தான் ஜெயிச்சீங்க. அடுத்த 7 6 ஜெயிச்சிருக்கீங்க. வாட் சேஞ்ச்ட்? டீம் ஸ்பிளிட் சொல்லலாம், வில் ஜாக்ஸ் கேம் இன், ஸ்வப்னில் கேம் இன்லாம் சொல்லலாம். பட் வாட் சேஞ்ச்ட்? No, correct. You said rightly, right? Not just Will Jacks and Swapnil, but everybody, when it matters, next 7-8 games, the seasoned one stood up for them. And I personally feel Rajat Patidar is the key, right? Last 7-8 match, his strike rate is come on, man. That guy literally changed the game. And Cameron Green, or 2-3 nalla knock. And bowling unit as a unit koncham work out aachila. Chinnaswamy la irukattum, if I'm not wrong, against Delhi, against GT kellam or Punjab kellam romba nallave bowling potom, right? So the permutation combination pudike konjam time eduthudu, but fantastic, man. Even RCB themselves cannot replicate this success in any other season, right? Some might do it at one point, but இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ண முடியுமானா, any RCB fan, be proud of yourself, because at the end of the day commitment matters la. But now first 7 matchல பேட்டிங் வொர்க் அவுட் ஆனுச்சுல. ஃபர்ஸ்ட் 7 மேட்ச்ல பேட்டிங் வொர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு சொல்றீங்க. ஒரு மேட்ச் தான் வின் பண்ணீங்க. வெயிட் பண்ண, நான் கேக்குறேன். ஆர்சிபி வின் ஆயிடுச்சு, அத நீ போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றதெல்லாம் பிரயோஜனம் கிடையாது. Where do you think that CSK fell short? ஏன் எங்க போச்சு? It was your game ல, உங்க கையில இந்த கேம். All honesty, அந்த 3 விக்கெட் போனதுக்கு அப்புறம் டூபேவை பிளேஸ் பண்ணி எடுத்தீங்க. In fact, I think you dropped a catch as well, which didn't, unfortunately or fortunately, was not costly for you guys, right? I think where we lost was the last over. Yash Dayal first 6 போனதுக்கு அப்புறமே வந்து பால் காணாம போயிடுச்சு. And they got a new ball. Yash Dayal got a better grip of the ball. But no excuses. Yash Dayal was fantastic. ஒரு blessing in disguise ன்னு சொல்லலாமா? Definitely. Yash Dayalக்கு. The ball got lost. They complained. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்குசனோட 6 போனதுக்கு வந்து ஒரு நோ பால் போனதுக்கு வந்து விராட் கோலி and Faf had a argument with the umpire saying they want a change of ball, right? So many things went in favor of RCB. Of course, they played a great cricket. But என்னடா ஃபேவர்? Yash Dayal, with all due respect to Yash Dayal, will give the own credit, right? But was your game, man? MSD levelல ஒரு ஆள் அங்க ஆடுறான் 6-4 17, 5-4 11. It was your game, man. It was given to you guys, right? கையில இருந்த கேமை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பால் வெளில போச்சு. எஸ், ஐ வுட் நெவர் சே கையில இருந்த கேம் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். 23 ரன் வந்து கடைசி 7 பால்ல வேணும். Then it was the last ball penultimate over ஒரு 6 போச்சு, 17 runs. We'll talk about captaincy error இங்க. Faf ஓட கேப்டன்ஷிப்ல என்னென்ன இருக்குன்னு அது வந்து ஸ்பிளிட் வேர்டிக்ட் இருக்கலாம், நிறைய பேர் அகைன்ஸ்டா இருக்கலாம். பட் Faf ஓட கேப்டன்ஷிப் பத்தி நம்ம திருப்பி பேசுவோம். ஆனா 7 ball நீ சொன்ன மாதிரி 23 runs, then it came down to 17 of 6 and 5 of 11. It happens. வேற ஏதாவது கிரவுண்ட்னா கிளியர் பண்ண கஷ்டம். I'm not blaming anyone. MSD லெவல்ல இருக்கிற ஒரு ஆளை நம்ம blame பண்ணவே முடியாது. But still, it was your game, man. See, it's not the same MSD again, right? But still, he played his part. 20 plus runs, run rate 200 plus strike rate, right? So you can't say.
we'll discuss at the end MSDO Virat Kohli பத்தி பேசக்கூடாது. But when you are in a Exactly. playing 11, when you are in a playing 11 and you were at one point in a winning positionல இருந்துட்டு lose பண்ணிட்டு is not the same MSD, same Virat Kohli லாம் கதை Absolutely not. நான் ஒத்துக்கிறேன். See, அதான் நான் சொல்றேன். Everything went in favor of RCB. They bowled well. Yash Dayal வந்து was fantastic So what do in you, the what do you last think 2 about minutes this for the first ball. captainship? Huh? Sir, Gaikwad-ஓட நிறைய criticism இருக்கு. What do you think about Gaikwad? Gaikwad as a captain, he has to be matured enough, right? அடுத்த டோர்னமெண்ட் வந்தோன்னு ஜெயிச்சிருவாங்களான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. There needs to be maturity. Simple, right? ஒரு LBW அப்பீல் கேட்கறதுனா கூட வந்து he's looking at Dhoni, right? So obviously he's a keeper, but he has to find his own ways. But I think he did decently well. Though pressure was there, he did decently well, right? நான் But still, நான் ஒன்னு சொல்லவா, ஒரு ஆர்சிபி ஃபேனாவே ஒன்னு சொல்லவா, வந்துடுறீங்களா சிஎஸ்கேக்கு? no, CSK மாதிரி ஒரு franchise I don't think the world has ever seen, right? I'm an Absolutely hardcore RCB fan, but the way the CSK team and the franchisee was built over a period of time, amazing, man. Full credit goes to Dhoni and the team, right? ரஹானே மாதிரி பிளேயர்லாம் இன்னைக்கெல்லாம் பிளேயிங் லெவலில் ஆடுறதெல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல, ரைட்? நம்ம the சொல்றோம் way they backed up. ரைட், T20 எவ்வளோ எவால்வ் ஆகி பிளேயர் லைக் அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் சைட், அந்த மெக்கர்க்லாம் எங்கெங்கயோ என்னென்னவோ பண்றானுங்க. But you go with the basics and the set of same audience, proven candidates, seasoned players, and you proved everyone wrong. இந்த சீசன்ல உங்ககிட்ட இருந்த மேட்ச் தான். சிஎஸ்கே as a franchisee, man, வேற லெவல் franchisee உங்களுது. See, Daddy Sami, Tata Sami, என்னதான் சொன்னாலும் it was led by a champion. We won cups because of the team coming together, not by individuals. Of course, we came together as a team, right? But Very true. what was heartbreaking was on the whole Virat Kohli Dhoni debate on social media, where both are great players, but the debate was it was not so great, ugly, right? But அதுக்கு முன்னாடி இந்த மேட்ச் பத்தி பேசுவோம். Crucial moments நீங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டீங்க, right? The catch of MS Dhoni, ஸ்வப்னில் வந்து ஒரு லாங் ஆன்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேட்ச், ரைட்? அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் Faf and கோலியோட இன்னிங்ஸ், when things slowed down, they watched the ball and then they got together. பட்டிதாரா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அந்த மேக்ஸ்வெல் ஒரு குவிக் 16 இருக்கட்டும், you guys played brilliantly well, right? அது வந்து எல்லாருமே everyone stood up, right? Especially match resume ஆனதுக்கு அப்புறம், we don't want to talk about the pitch and other stuff, but still அந்த இடத்துல Faf and விராட் பண்ணது, right? Pressureல situation, I think you guys did really well. That resonates with the thought of Kohli, right? Even 1% of possibility is a possibility, right? அது வந்து Kohli said brilliantly, and I think Dinesh Karthik also mentioned somewhere in the speech, right? So அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறேன், அந்த 1% சான்ஸை வச்சு தான் அவங்க போனாங்க, and they did brilliantly well, right? As a CSK fan, we are humbled to see a team that was underdog won the game, right? So what do you think about that 1% possibility? That shows the sign of a true leader, right? Sheer commitment, அவனோட determination என்ன, the energy that brings to the table. What a guy he was, man, right? நம்ம வந்து இந்த விராட் கோலியை பத்தி எல்லாம் பேசுறோம்னா, நாட் ஜஸ்ட் ஆம் a விராட் கோலி ஃபேன், பட் விராட் கோலியை பத்தி, எம்எஸ்டி பத்தி எல்லாம் பேசுறதுக்கே we can't. Yes, at the end of the day, being an audience, நம்ம ஒரு ஃபேன்ஸா will get pissed off at one point, say that இது நல்லா இல்ல, அது ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு. பட் இந்த guys and all seen everything, man. என்ன மாதிரி மேட்ச், என்ன மாதிரி இது. And we supposed to record this yesterday, but we literally waited for a playoffs, right? So playoff spots. Now that playoff spot is decided, who do you think would be the top 2? Top 4 prediction நம்ம போவோம், நீயும் நானு நம்ம பாய்ஸ் எல்லாம் predict பண்ணிருந்தோம். அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம். But who do you think will be in that Chennai? நீ வந்து இனிஷியலா சொன்னதுல ஒரு டீம் கூட உள்ள வரல. ஆர்சிபி ஃபேன்றனால ஆர்சிபின்னு சொன்னேன், அது மட்டும் வந்துருச்சு. But what was your prediction? Where do you think, is it in the right position? Yeah, mine was MI, RCB, RR, SRH. So I think MI மட்டும் வரல, rest all I got it correct. நீ obviously CSK போயிருப்ப, CSK வரல. இப்படி சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகமே இல்லையே. நீ வந்து பஞ்சாப் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், டெல்லி கேபிட்டல்ஸ், லக்னோ சொன்ன மாதிரி பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஃபேவரட்டா, பஞ்சாப் கிங்ஸே வைக்க மாட்டாங்க. டேய் சும்மா சரி மச்சான், நீ ஏதோ சொல்ற, சரி குரூப்ல எடுத்து பார்த்தா தெரிஞ்சிரும். நான் வந்து SRH, RR, CSK, MI சொன்னேன். Of course CSK வந்து உள்ள போயிட்டு வெளில வந்துட்டாங்க. Of course அந்த பால் தொலைஞ்சதுனால a lot of things அதெல்லாம் போயிடுச்சு. So it's okay, let's keep that aside. But நான் சொன்ன ரெண்டு டீம் வந்துருச்சு. But I feel really disappointed that MI and CSK couldn't make it to the playoffs, which they use. I mean, like they do it effortlessly, right? So but yeah, I think Delhi also had their moments. They couldn't do it. But நம்ம predict பண்ண மாதிரி வரலனாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு டீம் உள்ள வந்துட்டாங்க.
No, midwayல I think But I feel everybody did well, man. Midwayல but he டெல்லி pulled off. exactly. Yeah. டெல்லி வந்து ஒரு 5 மேட்ச்ல 4 வின் பண்ணாங்க. LHG had their own moments. So literally யாரெல்லாம் இங்க லூஸ் பண்ணாங்கன்னா, see அந்த பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் இன்னைக்கு யோசிக்கும் போது எப்போ 2 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட இதை பத்தி சொன்னேன். See for RCB it's very simple, straightforward. ஒண்ணு கூட நாங்க வச்சு செஞ்சோம் RCB உள்ள வரப்போகுதுன்னு சொன்னோம். செஞ்சிங்க இப்ப யார் உங்களை செய்யறாங்கன்னு தெரியும். So next 6 match you just have to win and other teams also has to lose. அது எல்லாமே நடந்துருச்சு. ஆனா சிஎஸ்கே, டிசி அண்ட் எல்எஸ்ஜி லிட்டரலி ஜிடிக்கு அட்லீஸ்ட் மழை வந்து போச்சு ஒரு மேட்ச். ஆனா சிஎஸ்கே தான் ரொம்ப LSG வந்து CEO திட்டிட்டாப்ல, அதனால வந்து டிமோட்டிவேட் ஆறாங்க. அதெல்லாம் சும்மா எதையாவது ஒரு கதையை பேசிக்கிட்டு இருங்க. See இந்த இது வந்து that leads to the next topicல நம்ம அந்த கிரிட்டிசிசம் பத்தி பேசுவோம். I see a lot of இன்ஸ்டாகிராம் திறந்தாலும் சரி ஒரு யூடியூப் திறந்தாலும் எல்லாருமே இன்னைக்கு மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் they try to point fault on one single person, right? It could be anyone. சிராஜா இருக்கலாம், விராட் கோலியா இருக்கலாம். பட் விராட் கோலி, எம்எஸ்டி, ரோஹித் சர்மா, ஹார்திக் பாண்டியா டு லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் which you guys may not agree, இவங்கெல்லாம் கிரிட்டிசிசம் பண்ணவே கூடாது. Because what they have done to the nation is different. Not just nationக்கு மட்டும், ஐபிஎல் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க. இப்போ நான் சொன்ன 4 பேர் ஐபிஎலுக்கு பண்ணது. There are others as well. நான் மிஸ் பண்ணிருக்கலாம். பட் தெரியாதவங்க புரியாத விராட் கோலியோட அக்ரெஷன் வந்து ஆஃப் கோர்ஸ் ஒரு சிஎஸ்கே ஃபேனா பாக்கும்போது வந்து என்னடா இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு காண்டாவலாம். பட் ஐ திங்க் he deserves whatever he is doing, right? Exactly right word, காண்டாவலாம். வேற வழியே இல்ல, காண்டு தான் ஆகணும். என்ன பண்ண முடியும்? 6 மேட்ச் கண்டினியூஸா ஜெயிச்சா that's how a person will be, and aggression on the field cannot be questioned, right? Yeah, 6 and he has done it. matches He's an orange cap as guy as well. Yeah, exactly. 6 மேட்ச் ஜெயிக்கிறது வேறடா ராமா. 6 மேட்ச் let's say first 8ல you won first 6, that's a great thing. 6 out of 6, that's a great thing. People have done it, or many teams have done it. But when it matters, next 6 matches நீ ஜெயிக்கணும். இதே தான் 2016 இருந்தாங்க. But 2016ல it was 6 finale போய் ஜெயிக்கணும் 6 and they won 5 and they lost the last one. இது என்ன இதெல்லாம்? I don't think நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஆர்சிபியால திருப்பி இது பண்ண முடியாது, ரைட்? ஆன் அ ட்ராட்ல இவ்ளோ பெரிய இதுல எல்லாம் போறது. FAF கேப்டன்சி வச்சிருந்தா இன்னொரு 4-5 மேட்ச் கூட சேர்த்து தோத்துருப்பீங்க. I think we should talk about the blunders that FAF did as well, right? Yeah, correct. So நீ என்ன நினைக்கிற? FAF ஓட கேப்டன்ஷிப் எப்படி இருந்துன்னு நினைக்கிற? I think Ferguson should have not been bought in that place. நீ வந்து ஒரு நோ பால் போட்டு, of course we should have utilized that over. உனக்கு வந்து ஒரு நியூ பால் போட்டு ஃப்ரீ ஹிட் வந்தது. I don't think we utilized that ball. But அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் சிராஜோட சேஞ்சும் was questionable, right? Maybe they should have brought in somebody like a Swapnil to bowl that over when he had overs, plenty of overs in the kitty. Correct. So இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு கேட்குறவங்களுக்கு இது கொஸ்டின் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். பட் தட் வாஸ் அ பிகஸ்ட் பிளண்டர், ரைட்? இட் வாஸ் ஹாரிபிள் டிசிஷன். 16ல இட் வாஸ் அந்த கேமை வந்து லிட்டரலி சென்னைக்கு கொடுத்த இதுவே ஃபர்கசன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது. Ferguson is someone who can clock 150, 145 to 150. சின்னசுவாமி settled batsman போறாங்க. பால் வேற வெட்டா இருக்கு. He tried super hard to give a chance to you. ஒரு நோ பால் எங்க தூக்கி போட்டான். And Siraj at least economically ஓரளவுக்கு அவனோட ரோல் ப்ளே பண்றான். பட் introducing Ferguson at that point was super. ஆனா மனசாட்சி இல்லாம அதுக்கு போய் நோ பால் ஏன் கொடுத்தேன்னு கேட்டிங்களா, இல்ல பால் வேற சேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிங்களான்னு தெரியல. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபைட் பண்ணும். ஏன்னா எங்களுக்கு அநீதி நிறைய நடந்திருக்கு. எல்லாத்துக்குமே ஃபைட் பண்ணுவோம். இல்லாத நோ பால் நடந்திருக்கு. But having said that, that showed you are desperate enough to get that victory. We are obviously. நான் சொல்றேன் அந்த பால் மட்டும் மாறலனா things could have changed. அந்த லாஸ்ட் ஓவர்ல பால் மாறிச்சு. அப்புறம் see again I'm not disrespecting CSK here. நான் ஆல்ரெடி அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். CSK is the number 1 T20 team the world has ever seen, right? Including all எல்லா இதுலயும். ஆனா அதுக்காக கையில இருந்த மேட்ச் எல்லா ஆட்ஸும் against RCB. உங்களால 218 சேஸ் பண்ண சொல்ல you guys went for only 200. அதுவும் முடியல. சிவம் டூபே நீங்க என்ன மாதிரி செட் பாத்தியாங்க வெச்சு தூக்கணும். I think they came up with a plan, இல்ல? Yeah, in fact நீ சொன்ன மாதிரி டிராப் கேட்ச் வேற. பட் அந்த டிராப் கேட்ச் நடந்தனால தான் செட்டில் ரவீந்திர ஜடே வாட்ஸ் இட் நேம் ரச்சின் ரவீந்திராவை விக்கெட் எடுக்க முடிஞ்சு ரன் அவுட் +60. ஆமா 60. இன்னொரு விஷயம் நம்ம படிதரை பத்தி பேசிட்டோம் ஆல்ரெடி. he was a game changer and I also feel DK has contributed a lot to this team, right? DK இவ்ளோ அனிமேட்டடா நான் பார்த்ததே இல்ல ஃபீல்ட்ல. he was enjoying a lot, right? And again debatable. I personally feel IPL historyலயோ வேர்ல்ட் கிரிக்கெட்லயோ DK is one of the best finisher, right? இன்னைக்குமே நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல நீ tell like 2-3 finisher name சொல்லலாம் ஐபிஎல்ல முடிக்க வேண்டியதுங்க. MSD is obviously one such guy and we had Pollard, we had Dwayne Bravo, we had this kind of Hardik Pandya is there, Jadeja is there, but yeah, I think the big names are all gone. But this guy, this DK has been proving himself for a very long time. He's also 40 if I'm not wrong, right? I saw that.
உன் என் வயசு வயசு ஆயிடுச்சு. ஆகுதுல. ம். என் வயசுலயே இருக்கட்டும். ஆனா என்ன மாரி ம். ஓடுறான் அவன். நீ என்ன பண்ற? கண்டிப்பா, ஷர்துல் தாக்கூர் கண்டிப்பா. மாரி போடுற. அது நம்ம தனியா ஒரு இன்டர்வியூல பேசணும். பட் யா, ஷர்துல் தாக்கூர் ஹேவிங் நீ செட் தட் வந்து ஃபாஃபோட கேப்டன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணனும்னு ஒத்துக்கிறியா? அந்த அந்த பேஸ்ல வந்து absolutely he man. was struggled a Yeah, lot. yeah. There is no doubt. There is no doubt. Next eliminator ம். எல்லாம் போகும்போது I would personally recommend to drop Ferguson. There's no brainer ம். here. Drop Ferguson. Not எந்த ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் இல்ல நீ 4 ஃபாரினர் கிட்ட போகணும்னு. இதுக்கு முன்னாடி ஆர்சிபி 3 ஃபாரினர்ஸ் ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் வச்சு போயிருக்காங்க. This time yeah, go Ferguson well, go with that Vijay Kumar guy, like Vishak Vijay Kumar. Yeah. Vishak Vijay Anyway, Kumar. Yeah. Ferguson will give 40-50. The same thing he'll also give. And again, next match, yeah, Gujarat koncham chinna ground. He bowled Chennai brilliantly. very effective. Chennai வேணா probably Vishak Ferguson. Vijay Kumarla, it's a big inspirational story. I think he started as a batsman and then bowler. It's a different topic that, but fine. I mean, like having said that, you were not the favorites when you went in, but luckily you wanting We வாழைப்பழத்தோல் were, வச்சு man. கையில We were the favorites at the நீ start of the tournament. வாழைப்பழத்தோலும் முழுங்குறீங்களா வாழைப்பழத்தை முழுங்குறீங்கன்றது உங்க கையில இருக்கு. ஓகேங்களா? நீங்க ஏதோ கொடுத்த மாதிரி சொல்றீங்க. We earned it, man. அதை தாண்டி favorites இல்ல, we were the favorites when we started off. But midway, everybody buried us alive. It's a fact. யாரையுமே குறை சொல்ல முடியாது. But you guys Points went table through the பார்த்தோம்னா lot of teams are at 14, right? I mean, like நிறைய 5 teams are. அதான் ரன் ரேட் தான் நமக்கு நிறைய ப்ளே பண்ணிச்சு. அதுல கார்த்திக் ஆல்சோ Yeah, coming back to run rate, I would give it to your bowlers rather than the batsmen, right? So bowlers like Yash Dayal, yeah, Vaishak has bowled well, Siraj somewhere, and Karan Sharma வந்ததுக்கு அப்புறமே I think you guys started bowling well, and you guys used Maxi, and there was one more Swapnil. Swapnil is the biggest change, right? Yeah, So Swapnil. See, I beg to differ on one point here. Not just bowlers, a couple of knocks, right? And if you remember, SRH, although we lost the match, DK would a knock was very crucial. He just took the game. ரொம்ப டெப்தா எடுத்துட்டு போனாங்க. That's one. And Wiljax ஓட ஒரு knock வந்து GT மொத்தமா பார்சல் பண்ணி அனுப்பிச்சோம். That was a very good match. அதுக்கப்புறம் டிசி கூட லாஸ்ட் ஜிடி கூட இப்ப லாஸ்டா டிசி கூட ஆகும்போது bowlers played a very big role. And rightly said, Swapnil introductionக்கு அப்புறம் I don't know ஸ்கில் செட்டா இல்ல லக் ஃபேவர்டான்னு பவர் பிளேல அவனை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் he got wickets, right? Swapnil தான் பேசிக்கலி எங்களுக்கு ஒரு லக் ஃபேக்டர் மாதிரி. Ever since we introduced him, கரண் சர்மா சொல்ற மாதிரி எந்த டீம்ல இருந்தாலும் கப் ஜெயிச்சிடுவான்ற மாதிரி அந்த ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு. அதை வச்சு Swapnil, Wiljax இவங்க ரெண்டு பேரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமே I think we got the momentum, and this should go as one of the best comeback ever in the sporting industry. Okay, we've had our moments. Last year எங்களுக்கு IPL final இருந்திருக்கு. Okay, coming back to the Dhoni Kohli debate, right? So stupid of people commenting on Kohli versus Dhoni. So நானுமே பார்த்த சில பேர் வந்து போட்டுருந்தாங்க, it's so soul satisfying to get CSK lose against RCB and MS Dhoni also losing against RCB. It's bad, right? So ஒருத்தன் போட்டிருந்தான் அந்த மாதிரி வந்து தோனி வாக்ட் அவே சைலண்ட்லி பிஹைண்ட், மறைஞ்சு ஓடிட்டாரு அப்படின்னு. குறைஞ்சு ஓடுற ஆளா அவரு. அதே மாதிரி கோலிஸ் அக்ரெஷன் கேன் ஆல்சோ பி கொஸ்டின், நாட் கொஸ்டின், ரைட்? ஸோ போத் ஆர் அன்டிபேட்டபிள். ஐ டோன்ட் சி வி வில் கெட் டு சி தோனி அகேன் ஆன் த ஃபீல்ட், பட் he has left his legacy, right? So is Kohli. Maybe he'll play around for next 2 years, 3 years. They've left their own legacy. So we have no thing to comment on these guys, right? Very, very true. So ஆனா என்னோட இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருதுன்னா, பேசிக்லி நான் ஆர்சிபி ரிலேட்டடா பாக்குறதுனால எனக்கு ஆர்சிபி ஹேட்ரட் ரீல்ஸ் தான் நிறைய வருது, எல்லாம் வருது. ஸோ எனக்கு வர்றது எல்லாமே கோலி வந்து ஆடியன்ஸை சைலன்ஸ் பண்ணதோ ஆர் அந்த ஹேண்ட் ஷேக் வந்து ஓகே லெட்ஸ் நாட் கெட் இன்டு தட், அதெல்லாம் அவங்களோட பிரச்சனை. பட் நம்ம இது ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணதானே, எம்எஸ்டி அண்ட் விராட் கோலி எல்லாம் பண்ணது என்ன, அவங்கள பத்தி பேசுறதுக்கு we shouldn't be even talking about that, right? அதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி fans we get disappointed at time, we get carried away with the knock and all. இப்பவே கையில இந்த மேட்ச் எம்எஸ்டி நினைச்சா முடிச்சிருக்க வேண்டிய மேட்ச், ரைட்? ஆனா நீ சொல்ற இல்ல எம்எஸ்டி 40 ஆயிடுச்சு நீ ஆடக்கூடாது, அப்ப பிளேயிங் லெவல்ல இருந்துக்கூடாது. பிளேயிங் லெவல்ல வந்ததுக்கு அப்புறமே ஏன் டிபேட்டபிளா இருக்கும், ஏன் அவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா, வாட் தே ஹவ் டன் சோ ஃபார் ஃபார் தி நேஷன் அண்ட் ஐபிஎல் ஃபிரான்ச்சைசி இஸ் இம்மென்ஸ், மேன். என்ன பண்ணிருக்காங்க விராட் கோலி. ஆல்தோ we never won the cup, but 16 years திருப்பியுமே அந்த ஃபீல்ட்ல every time he brings the same energy, right? Energy மட்டும் நிறைய பேர் கொண்டு வந்துட்டு மேட்ச் கொடுக்கல. What he is doing today is again orange cap holder, and with 3 matches if he play another matches that he takes, run outs பண்ணது இதெல்லாம் incredible, right? Yeah, exactly, man. Those were not a great Virat Kohli fan, but we can't deny that Virat Kohli is a great player, right? So Virat Kohli is a great player. Virat Kohli great இல்லன்றது அன்னைக்கு கூட ஏதோ சிஎஸ்கே ஃபேன் ஏதோ பேசுறத பார்த்தேன், இந்த கிங் கோலின்னு ஒருத்தர் இருக்கான், ஸ்ட்ரைக் ரேட். வாட் புல்ஷிட், மேன்.
இவங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட் பத்தியும் பெருசா அவர் அவுட் பேசல. ஆனா நீங்க அப்பவே டம்மி பீஸா மேக்ஸ்வெலும் ஆடல, யாருமே ஆடல, படிதார் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம்ல 1 இல்ல. மந்த் விராட் கோலி வச்சு தான் ஓட்ட போறோம் T20 வேர்ல்ட் கப். வித் ஆல் டியூ ம். ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் பிளேயர்ஸ் ரைட், விராட் கோலி இஸ் a வெரி crucial பிளேயர் மேன். அவன் இல்லாம நம்ம ஆடவே முடியாது. we have seen that before. டிபேட் பண்றதே முட்டாள்தனம் அவங்க 2 பேரை வச்சு. ஓகே, Yeah, நவ க்ளோசிங் we தாட்ஸ். shouldn't be doing that. ஆர்சிபி யாரெல்லாம் வந்து உன்னோட ஃபைனல்ஸ்க்கு யார் போவா, யார் வந்து எனக்கு கப் ஆல் தி அடிப்பா? நாட் ட்ரைங் டு பி சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் ஆர் இந்த இதெல்லாம் நம்பாம இருந்தாலுமே பட் இட்ஸ் a great signal, right? I want SRH RCB finale. We want to take a revenge, 2016 revenge. This is the right time to do that, right? எங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் டைமிங் கிடைக்குமான்னு தெரியல. 2009 உங்களை அடிச்சானுங்க, டெக்கன் சார்ஜஸ் 2016 அடிச்சாங்க. டெக்கன் சார்ஜரா இருக்கும்போது அடிச்சாங்க, அதை கூட மன்னிச்சிடலாம், அது பெருசா வரல. The 2016 was our game, man. It was set for us, but we lost it. But that being said, qualifier 1 நாளைக்கு வந்து KKR versus SRH ல ரெண்டு பேருமே பீக் ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. பட் SRH I feel டாப் ஆர்டர் கொலாப்ஸ் ஆச்சுன்னா I don't think they will recover quickly. KKR is my favorite tomorrow. And eliminatorல obviously RR இருக்கிற ஃபார்ம்ல, RCB இருக்கிற ஃபார்ம்ல, even other way around இருந்தாலும் my pick would have been RCB obviously. And then SRH SRH versus RCB eliminated 2 ஆடிட்டாங்கன்னா there is no opportunity. So what I feel is KKR versus RCB in Chennai is what we're going to witness. What's your take? I would say அதான் KKR தான். KKR versus SRH ல KKR would win, right? Both matches are happening in Ahmedabad, right? So KKR has a plus point, I guess. அதே மாதிரி RR RCB ல என்ன பிரச்சனைனா, RR has been losing last 3 to 4 matches, right? அவங்களுக்கு அந்த மொமெண்டம் கிடையாது. பட் RCB is coming with a huge momentum. Unless you guys do CSK புடி ஈசாலா கப் டே அதெல்லாம் சொல்லாம இருந்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து பிராண்ட்லாம் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கூலா உள்ள போயிடலாம் ஃபைனல்ஸ்க்கு. I think it will be a KKR. சொல்லு KKR சொல்லி முடி KKR RCB. KKR is lifting the cup. ஐயோ, எனக்கு என்ன இப்ப பயமா இருக்குன்னா, நீ ட்ரீம் 11 டீமே கரெக்டா எடுக்காம போக்குறா. KKR RCB சொல்றியே, இப்பதான் எனக்கு பதட்டமா ரவுடி. சொல்லு. KKR வருதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. RCB playing in Chennai. RCB கூட 2 ஆர் கிடையாது, 3 ஆர், 6 தான் அடிக்க போறானுங்க. பார்த்துட்டே இருக்கேன். So on that note, நம்ம வந்து நாளைக்கு பிளே ஆஃப் முடிச்சுட்டு பேசுவோம். Let's see where we stand. But thank you. We should discuss World Cup as well. Always a CSK fan. Thank you. Bye.